رشتہ کیا؟ السلام علیکم ناظرین، ان ٹائم نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد سجاد تنولی۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، فلسطین کے اندر اسرائیل کی جانب سے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یوم القدس کے موقع پر بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ پر حملہ کر کے وہاں پر موجود نمازیوں کے اوپر اسرائیلی فورسز کی جانب سے جو بم ہیں وہ برسائے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ ساتھ لاٹھی چارج کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے چلنے والا سلسلہ غزہ کے اندر پورے فلسطین کے اندر پھیل گیا، اور اسرائیلی فورسز کی جانب سے پورے فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے۔ وہاں پر آنسو گیس کے شیل برسائے گئے، وہاں پر دستی بموں سے حملہ کیا گیا۔ مسجد کے اقصیٰ کی اگر بات کی جائے تو وہاں کا تقدس پامال کیا گیا، جس پر عالم اسلام میں شدید رد عمل پایا جاتا ہے۔ عالم اسلام کی جانب سے مذمت کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ شدید کرب میں مبتلا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو فلسطین کے حوالے سے بتاتا چلوں تو فلسطین کے اندر جو عالمی میڈیا رپورٹس ہیں ان کے مطابق 250 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر 52,000 فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہاں میڈیکل سینٹروں کو تباہ کیا گیا ہے، وہاں پر اسپتالوں کو تباہ کیا گیا ہے، وہاں پر فلسطینیوں کی عمارات کو تباہ کیا گیا ہے۔ نہتے فلسطینیوں کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ اب بھی توڑے جا رہے ہیں، نہ رکنے کا نام بھی نہیں لے رہے۔ اسرائیل کی جانب سے بربریت و ظلم کا ستم کا سلسلہ جاری ہے، جس پر عالم اسلام اور مسلم کنٹری کی جانب سے مذمتی بیان جاری ہوئے ہیں۔ مسلم کنٹری کے جو سربراہ ہیں ان کی جانب سے بھی مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ کو بتاتا چلوں ہزارہ ڈویژن کے اندر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے فورسز کے حوالے سے جو احتجاجی مظاہرہ ہے وہ کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کی جانب سے ہزارہ ڈویژن کے اندر، ہری پور کے اندر، ایبٹ آباد کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ مانسہرہ کے اندر۔ اور آج میں اس وقت جو رپورٹنگ کر رہا ہوں حویلیاں شہر سے کر رہا ہوں، حویلیاں شہر کے اندر بھی میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور اسرائیل کے جو مظالم ہیں جو فلسطینیوں کے اوپر توڑے جا رہے ہیں اس کے خلاف مسلمان سراپا احتجاج ہے۔ میرے پیچھے آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فلسطین کے حوالے سے وہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا جو سلسلہ تھا یوم القدس کے موقع پر شروع ہوا اور اس کے بعد آج تک جاری ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو دشمنان اسلام ہے، جو کفر اسلام ہے، اس کی جانب سے اب تک کوئی مذمت بھی سامنے نہیں آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عالم کفر اس بات پر بالکل خاموش نظر آتا ہے، لیکن عالم اسلام کی جانب سے یہ مذمتی بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں اور مسلمانوں کی جانب سے احتجاج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو حویلیاں کے جو مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پیچھے اس وقت جو دینی اور مذہبی جماعتیں حویلیاں کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حویلیاں کے جو علاقہ کے جو مکین ہیں، حویلیاں کے جو شہری ہیں، وہ سامنے سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پیچھے اس وقت جو مظاہرین ہیں، جو احتجاجی مظاہرین ہیں دینی اور مذہبی جماعتوں کے، اور جو ہمارے علماء اکرام ہیں وہ اسٹیج پر اس وقت خطاب فرما رہے ہیں، تو ان سے بھی ہم آپ کی بات کروائیں گے کہ وہ فلسطین کے حوالے سے جو اسرائیلی بربریت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے اسرائیل کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، اور فلسطینی مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و بربریت کا جو ستم جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے ان کی جانب چلتے ہیں اور کوشش کریں گے جو ہمارے جو مذہبی علماء اکرام ہیں، جو دینی علماء اکرام ہیں، اور جو اسٹیج پر جو ہمارے قائدین اس وقت کھڑے ہیں جو خطاب کر رہے ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور اسلام کے مخالف مولانا عبدالجلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس احتجاجی مظاہرے میں شریک تھے۔ تو سر، آپ فلسطین کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ فلسطین کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے ظلم و تشدد ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ فلسطین کے ساتھ ہمارا رشتہ مسلمانوں کا رشتہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انبیاء کی امامت کروائی ہے، تو اس لیے یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر بھی کوئی بھی مذہب اس طرح بچوں اور عورتوں پہ ظلم ڈھانا یہ کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے دنیا کفر
انہوں نے اسلام کے اور مسلمانوں کے دلوں کو اس طرح انہوں نے زخمی کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم مرنے دم تک اپنی پوری قوم سمیت بیت المقدس ہو، بیت اللہ ہو اور مسجد نبی ہو، ہم اس کے لیے اپنی جانوں کی بازی انشاءاللہ لگائیں گے۔ اپنے بچوں کو ہم نے گھٹی اسلام کی دی ہے، اور ہم اسلام کے نام پہ ہم کسی قسم کی کمپرومائز ہم انشاءاللہ قبول نہیں کریں گے، اور دنیا کفر کو ہم بتانا چاہتے ہیں تم جتنے بھی ظلم ڈھاؤ گے اور جتنے بھی ہمارے بچوں اور عورتوں پہ ظلم کرو گے، اتنا ہمارا ایمان اور مضبوط ہوگا، اور ہم نے بچوں سمیت اپنے عورتوں سمیت ہم سب کو ان کو ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ظلم وہ ہٹایا جائے، ورنہ ہمارے مجاہد اور ہمارے یہ نوجوان ہمارے یہ علماء انشاءاللہ زندہ ہیں، اور ہم مرنے دم تک یہ آواز اٹھائیں گے۔ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں آپ نے افغانستان میں کیا اور ذلیل ہو کر گئے ہیں، اور بیت المقدس بھی انشاءاللہ یہ یہودی اور ان کے ہموا اور ان سے محبت کرنے والے سارے ذلیل ہو کر رہیں گے انشاءاللہ۔ مفتی انیس الرحمان صاحب ہمارے ساتھ جو اس احتجاج میں شریک ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ اسرائیل کے اوپر جو اسرائیل کی جانب سے جو فلسطین کے اوپر مظالم ڈائے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین مسئلہ فلسطین نہیں بلکہ مسئلہ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، اس کے اوپر اسرائیل کی یلغار اسلام اور مسلمان کی غیرت کے اوپر یلغار ہے۔ ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کی آواز کے لیے اور مسجد اقصیٰ کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں۔ اس کے لیے جس حد تک جانا چاہتا ہے ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ مفتی سید جواد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فلسطین کے حق میں ہونے والے اس احتجاجی مظاہرے میں یہ بھی شریک ہیں۔ تو سر، فلسطین کے اوپر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ ایک عرصے سے بلکہ بہت ایک لمبا چوڑا عرصہ گزر چکا ہے کہ امت مسلمہ مظلوم ہے، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ چیچنیا ہو، بوسنیا ہو، برما ہو، یا آج فلسطین ہے۔ امت مسلمہ مظلوم ہے، اور امت مسلمہ کی مظلومیت کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ایک تو دین سے دوری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھنے میں بھی بہت سے لوگ کوتاہی کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی ریاستی تنازع نہیں ہے، بلکہ یہ بیت المقدس کی جنگ ہے، اور بیت المقدس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت وہاں اللہ نے کروا کے یہ بتلا دیا کہ بیت المقدس پر حق صرف مسلمانوں کا ہے، لہٰذا جب یہود اس کے اوپر اٹھ رہے ہیں، مسلمانوں کے اس حق کو ان سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ مولانا مفتی سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، فلسطین کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے حوالے سے رمضان کے آخری عشرے سے لے کر آج تک امت مسلمہ کی جو عوام ہے اس کا تو رونا دھونا ہی ہے۔ راتوں کو اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے، دن کو اپنے بے حس حکمرانوں کی بے حسی اور مغربی میڈیا کے اس منافقت کے اوپر، جو سوات کے اوپر ہو، افغانستان کے اوپر ہو، جعلی ویڈیوز کو سہارا لے کر وہ امت مسلمہ پر چڑھ دوڑے، اور امت مسلمہ کے بچے اور امت مسلمہ کے مظلوم مائیں اور بہنیں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ تو دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ آج اس وقت عالم کفر کے اس اسرائیل کے اس اقدام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ روئے زمین کا سب سے بڑا دہشت گرد عالم کفر صہیونی دجالی یہودی جو ہے یہ دہشت گرد ہے۔ امت مسلمہ اور مسلمان جو ہے یہ دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈائے جا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر فلسطینی ماؤں بہنوں جوان بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یوم القدس کے موقع کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پر اپنے اس پیج پر موقع دیا ہے۔
मैं यही कहना चाहूँगा कि यहूदियों का ये आज से ये जुल्म व सितम जारी नहीं है। मैंने एहतजाजी मुज़ाहरे में भी कहा कि कुरान मजीद ने हमें ये बताया है कि मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हैं और यहूदियों की वो दुश्मनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से अब तक जारी है। और आज हम सब कुछ देख रहे हैं कि यहाँ यहूदी जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो बैतुल मक़दस के ऊपर हमलावर हैं, फ़लस्तीन पर हमलावर है, वहाँ के मुसलमानों को, वहाँ के बच्चों को, औरतों को वो ज़िबा कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें अफसोस और दुख इस बात का है कि हमारी असम्बली में हमारे अपने आप को मुसलमान कहने वाले, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हमारी असम्बली में उठ के खड़े होते हैं और वो इसराइल को तस्लीम करने की बात करते हैं। इसराइल के तो मज़ालिम की हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। मुसलमानों को उसके ख़िलाफ़ एक होना चाहिए और उठ के आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। चाहे जाए कि हम में से कुछ गद्दार उठें और उठकर वो इसराइल को तस्लीम करने की बात करें कि जब बानी पाकिस्तान कह चुका है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, उसको पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसराइल को तस्लीम करने की बात करना या असम्बली में उठकर इसराइल की हिमायत करना और ये देखते हुए कि वो हमारे मुसलमानों को काट रहा है, ज़बह कर रहा है, ना बच्चों को छोड़ता है ना औरतों को छोड़ता है, उसके बावजूद जो है वो हम उसको तस्लीम करने की बात करते हैं। और उससे बढ़ कर के जो बैतुल्लाह हमारा क़िबला है, जिसको हम अपना क़िबला अव्वल कहते हैं, जहाँ हुजूर ने मेराज में जाते हुए अंबिया की इमामत करवाई, जिसकी तरफ मुँह करके 16 या 17 महीने नमाज़ें पढ़ी गई, आज अब वो हमें यहाँ हमारी असम्बली में लोग उठ कर कहते हैं कि भाई ये बैतुल मक़दस यहूदियों का क़िबला है, हमारा क़िबला बैतुल्लाह है। नहीं, बैतुल मक़दस भी हमारा और बैतुल्लाह भी हमारा है, मस्जिद नबवी भी हमारी है और हम इंशाअल्लाह इसके मुतालबे से कभी भी पीछे नहीं होते। और हम जो है वो कल भी यहूदियों से हमारे ही जो है वो मुसलमानों ही के रहनुमाओं ने, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने यहूदियों से छुड़ाया था। आज भी हम जो है वो क्या है, हुकूमत इजाज़त दे, हम ये कहते हैं कि अगर हुकूमत राय हमवार करे तो इंशाअल्लाह आज भी मुसलमानों के लिए बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाना या यहूदियों को जो है वो वहाँ से निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। सर, जो आज जो हवेलियाँ से फ़लस्तीन के हक़ में, फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में एहतजाज किया जा रहा है, तो आलमी कुफ़र को इस एहतजाज से क्या पैगाम जाएगा? लेकिन सबसे बड़ा पैगाम तो हमारी वहदत का जाएगा कि मुसलमान जो है वो, अगरचे हमें एक मुसलमान इस बात के अंदर बड़ा मशहूर है कि भाई मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, मसालक की लड़ाई है, आपस की जो है वो लड़ाई है, एक मस्जिद वाला दूसरे के ख़िलाफ़ फतवा दे रहा है और ये एक दूसरे को नहीं मानते। तो इस तरह का जो एहतजाज है, जब मुसलमान मसालक से बालातर होकर, बरादरियों से बालातर होकर, कौमों से बालातर होकर जब वो एक जगह इकट्ठे होते हैं तो कुफर की तरफ ये मैसेज, ये पैगाम जाता है कि मुसलमान के लिए ये मसला बड़ा अहम है और इस अहम मसले में मुसलमान आपस के इख्तिलाफ बुलाकर एक सफ़ के अंदर आ चुके हैं और ये चीज़ कुफर के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। फ़लस्तीन के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस पर इसराइल की जानिब से, इसराइली फ़ोर्सेस की जानिब से वहाँ पर मस्जिद का तक़द्दुस पामाल किया गया है, क़िबला अव्वल का। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैतुल मुक़द्दस हमारे ईमान का मसला है, ईमान का मसला है, वो हमारा क़िबला अव्वल है और उसके साथ हमारे तमाम इस्लामी जो शायर हैं वो वाबस्ता हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको फ़तह किया और काफ़रों को शिकस्त दी, फिर उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शिकस्त दी। अब जाहिर सी बात है, जब हमारे ईमान का हिस्सा है तो मुसलमानों से जितना हो सके, अव्वल से लेकर आखिर तक, अवाम हो, हुक्मरान हो, कोई भी हो, जितना जिसके बस में है वो कोशिश करे। अवाम के बस में तो इतना है कि वो एहतजाज कर सकते हैं, वो प्रेशर डाल सकते हैं, और हुक्मरान जिनके पास ताकत है, जिनके पास जो है वो दबाव डालने की सलाहियत ज़्यादा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। और खुसूसियत के साथ जो फ़लस्तीन के गिरदोनवा में अरब हुक्मरान हैं और मुसलमान हैं, उनको, उन मज़लूम मुसलमानों की मदद करनी चाहिए। जिहाद के जज्बे को जो है वो उभारना चाहिए, मुसलमानों को इसके लिए तैयार करना चाहिए। यह हमारे ईमान और दीन का मसला है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बैतुल मक़दस और जितने भी हमारे मुक़द्दस मकामात हैं उनकी हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अच्छा सर, इस आलमी अमन की तंजीमें हैं जो दुनिया भर में अमन के हवाले से काम कर रही हैं, उन तंजीमों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आलमी अमन की जो अक्सर तंजीमें हैं वो सिर्फ अमन, नाम ही का अमन है उनकी ज़बानों पे, वरना जहाँ भी मुसलमान
जो है वो जब मुसलमान पिसते हैं, जुल्म होता है, उनके लिए कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। जानवरों के हुकूक की बात की जाती है, उनको हुकूक दिए जाते हैं, लेकिन सारी दुनिया के सामने फ़लस्तीन के छोटे छोटे बच्चे किताबें अपने सीनों के साथ लगाए हुए, अपनी गुड़िया उठाए हुए अपने माँ बाप को पुकार रहे हैं, मुसलमानों को पुकार रहे हैं, लेकिन उनके लिए उनकी इमदाद के लिए, उनके अमन के लिए कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से फ़लस्तीन के हवाले से उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फ़लस्तीन के हवाले से सर मेरा क्वेश्चन है कि मुसलमानों के ऊपर ज़ुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लेटफॉर्म से फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए और इसराइल के जो मुजालिम है उस हवाले से क्या कहना चाहेगी? देखिए भाई, मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो और मिशन है वो ग़ल्ब इस्लाम इस्तेहकाम पाकिस्तान है। ग़ल्ब इस्लाम का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का ग़ल्बा हो। उसके लिए मज़लूम मुसलमानों की हिमायत ये हर मुसलमान का अखलाकी और दीनी फ़र्ज़ है। वो मज़लूम मुसलमान कश्मीर का हो, फ़लस्तीन का हो या शाम का हो, अफ़गानिस्तान, किसी भी खत्ते से ताल्लुक़ रखता हो। और उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे रियासतों का, मुस्लिम रियासतों का बड़ा अहम किरदार है, तो उसके लिए अपना किरदार अदा करें। और मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने फ़लस्तीन के मसले पर भी ईद वाले दिन इस्लामाबाद के अंदर बड़ा मुजाहिरा किया। इसके अलावा पिछले जो सिलसिला चला कश्मीर के मज़ालिम का, उसमें भी MSO ने भरपूर किरदार अदा किया है। फ्रांस ने गुस्ताखी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकारी सतह पर इस्लामाबाद के अंदर मुस्लिम तंजीमों को, जो तलबा तंजीमें हैं, तो MSO की क़यादत में मुश्तरका तौर पर उन्होंने एक बड़ा जो मुजाहिरा किया और बड़ी जद्दोजहद की। मुफ्ती अब्दुल हफीज़ साहब मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो फ़लस्तीन के ऊपर इसराइली जो मज़ालिम हैं वो जारी हैं, इसराइल के ऊपर जो उनके मेडिकल सेंटर, उनके अस्पताल तबाह कर दिए हैं, क्या कोई भी मज़हब इस बात की इजाज़त देता है? और दूसरा ये है कि जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म तशद्दुद हो रहा है इस हवाले से, और दूसरा मेडिकल सेंटर और अस्पताल तबाह हो रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक से मुसलमानों के ऊपर ये मज़ालिम का जो सिलसिला शुरू हुआ, आए रोज़ मीडिया के ज़रिए बहुत मुख्तसर ख़बरें हम तक पहुँच रही हैं कि मुसलमानों के ऊपर बदतरीन मज़ालिम, मासूम 7-7 साल के बच्चों को, वालिदा से लेकर उन्हें ज़बह कर देना और बूढ़ों की दाढ़ियों को मूंड देना और नौजवानों को कत्ल करके बर्बरियत और जुल्म का शिकाना बनाना, ये मज़ालिम हमारे सामने आ रहे हैं। कोई मज़हब भी बतौर मज़हब इस जुल्म की क़तअन इजाज़त नहीं देता, चाहे वो यहूदियत हो, ईसाईयत हो, इस्लाम हो। हमारा इस्लाम तो इतना अमन का मज़हब है, हमें हालत जंग में भी अमन का हुक्म देता है। आपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाना, बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाना, औरतों पे हाथ नहीं उठाना, वो बूढ़े जो साहिब राय नहीं है उन पे हाथ नहीं उठाना, उनके मजहबी पेशवाओं पे हाथ नहीं उठाना, उनके फलावर दरख्तों को आपने नहीं काटना, उनकी बस्तियों को आग नहीं लगाना। हम तो उस अमन वाले मज़हब के पैरोकार हैं, लेकिन आए रोज़ ये अमन वाले मज़हब के पैरोकार जगह जगह पे ज़बह हो रही है। हम तो उस मज़हब के पैरोकार हैं जिसके नबी ने फरमाया था कि बेटी काफिर की बेटी क्यों ना हो, उसके सर पे दुपट्टा देना है। आज मुसलमानों की इज़्ज़तें, मुसलमान बच्चियों की इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, माओं के सुहाग छीने जा रहे हैं और औरतों को बेवा किया जा रहा है और उनके साथ नहाते मज़ालिम का ज़ायरा किया जा रहा है। और तो और मीडिया को वहाँ आज़ादी नहीं है। मीडिया के अल जज़ीरा का TV का बाकायदा उनका वो सेंटर तबाह किया गया और मुसलसल ये मज़ालिम का सिलसिला जारी है। हम अपने हुक्काम से मुतालबा करते हैं, बिलखुसूस जो हमारे 34 ममालिक का इस्लामी इत्तेहाद बना, इस मौका पर इंतहाई बेहिसी का मुजाहरा वो कर रहे हैं और वो ना को अपनी आवाज़ आगे पहुँचा रहे हैं। हम अपने हुक्काम में बाला तक भी इस आवाज़ को बुलंद पहुँचाते हैं कि इस जुल्म का नोटिस लिया जाए, बोला जाए, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जुल्म को रखा जाए और अपने उस मुस्लिम जो ब्लॉक बना है उसे मुत्तहिद करके इस आवाज़ व मौसर आवाज़ में आगे फैलाया जाए। अच्छा सर, जो फ़लस्तीन के ऊपर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, जो आलमे इस्लाम या हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके सरबराहान को क्या किरदार यहाँ पे अदा करना चाहिए? बहुत अच्छा आपका सवाल है। यहाँ किरदार असल मुसलमान हुक्मरानों ने ही अदा करना है। हम जो आवाम हैं, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने हुक्काम बाला तक आवाज़ पहुँचा सकते हैं, बाकी हमारी बसात नहीं है, हमारी ताकत नहीं है वहाँ पहुँच सकना। हुक्काम बाला का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इसराइल से जिन जिन ममालिक के सफारती ताल्लुकात हैं वो सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें और जो यहूदी प्रोडक्ट्स हमारे ममालिक के अंदर आ रही हैं, चाहे ममलिकत अज़ीज़ पाकिस्तान में आ रही हैं या दीगर हमारे अरब ममालिक में या इस्लामी ममालिक में आ रही हैं, वो फ़ौरन उन मसनूआत को ख़त्म करें। उम्मत मुस्लिमा की बाकी अवाम का फ़र्ज़ ये बनता है कि इन मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट करें। उसके मुकाबले में हमारे जो इस्लामी ममालिक की प्रोडक्ट्स हैं या अपने मुल्क अज़ीज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपनाया जाए और अख्तियार किए जाए।
रहनुमा जमात इस्लामी सैयद ज़फ़र शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है, वहाँ जमात इस्लामी के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। सर, जमात इस्लामी की तरफ से हमारी जो असम्बली फ्लोर्स हैं उन पर फ़लस्तीन के हवाले से अभी तक कोई आवाज़ सामने नहीं आई है, अगर आई भी है तो दबे लफ्ज़ों में आई है। तो इस हवाले से आप जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से फ़लस्तीनी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तो ये गुजारिश है कि फ़लस्तीन के लिए और कश्मीर के लिए अगर आवाज़ है, चाहे वो असम्बली का फ्लोर है, चाहे वो पब्लिक की सतह पर कोई बात है, तो वो तो जमात इस्लामी ने सबसे पहले उठाई है। और इसके फ़लस्तीन के हवाले से मैं आपको बताऊं कि खालिद मचल साहब ने और वहाँ की हमास की क़यादत ने सिराजुल हक साहब से रब्ता किया है, ख़त भी लिखा है, टेलीफोनिक रब्ता भी किया है। और रमज़ानुल मुबारक में 28 रमज़ान को भी फ़लस्तीन के ऊपर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ सबसे पहले पूरे मुल्क में मुज़ाहरे जो है वो जमात इस्लामी ने किए हैं। ईद वाले दिन भी इस्लामी जमीयत तलबा ने जो है वो एहतजाजी मुज़ाहरे किए हैं। रावलपिंडी के अंदर मैं ख़ुद मौजूद था अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेरा चूँकि आबाई इलाका जो है वो यही है, हवेलियाँ डिस्ट्रिक्ट कैप्टाबाद, तो मैं ईद के मौके पर घर आया हुआ था। तो इस मुज़ाहरे में मुझे शिरकत का मौका मिला है। मोहतरम अब्दुल कदीर साहब से, यहाँ हमारे ज़िम्मेदार हैं ज़ोन पी 38 के, इनसे रब्ता हुआ है। तो मैंने कहा कि मैं मुज़ाहरे में यहीं पर शरीक भी हूँगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने तमाम मजहबी जमातों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके इस आवाज़ को भरपूर अंदाज में उठाया है। जो मज़ालिम हो रहे हैं फ़लस्तीन में और जो मुसलसल कई माह से मज़ालिम हो रहे हैं कश्मीर के अंदर, इसके ऊपर हमेशा जो है मजहबी जमातों को जमात इस्लामी ने एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके आवाज़ उठाई है और बड़े मौसर तरीके से आवाज़ उठाई है। आज भी इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी रैली हो रही है। इसी तरीके से 30 मई को पेशावर में जो है एक बहुत बड़ी रैली होगी फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के हक़ में। तो इंशाअल्लाह ये फ़रीज़ा तो हमारा एक दीनी फ़रीज़ा है जिसको हम अदा करते रहेंगे और एक मुसलमान होने की हैसियत से इस पूरी उम्मत को जगाने की कोशिश हम करेंगे इंशाअल्लाह और इस पूरी उम्मत को हम उठाएंगे। हमारी कोशिश तो ये है कि 56 या 57 इस्लामी ममालिक, उनके हुक्मरान, उनकी गैरत अगर आज जाग जाए तो कोई भी ना फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म कर सकता है, ना अफ़गानिस्तान के ऊपर जुल्म कर सकता है, ना मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म कर सकता है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि जमात इस्लामी की तरफ से जो हमारे हुक्मरान हैं, पाकिस्तानी हुक्मरान जो हैं, इनके ऊपर क्या प्रेशर बिल्ड करना आप चाहेंगे कि वो फ़लस्तीन के हवाले से अपना जो फ़लस्तीन का जो मौक़िफ़ है उसे ठोस तरह से पेश भी कर सकें और वहाँ पर जो इक़्तिमाद मुसलमानों के हवाले से उठा सकने की उनमें हिम्मत है या ताकत है उसे वो इस्तेमाल कर सकें? जो ख़त फ़लस्तीन की हमास की तंजीम के सरबराहान की तरफ से सिराजुल हक साहब अमीर मोहतरम के नाम आया है और उनका टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है, वही सारी बात और सारी गुफ्तगू वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी की गई है। इमरान खान साहब तक भी वो ख़त पहुँचा दिया गया है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए ही ये पूरे मुल्क में जो एहतजाज हो रहे हैं या इस्लामाबाद में आज एहतजाज हो रहा है, ये बुनियादी तौर पर तो हम पाकिस्तान के अंदर अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के मुसलमान उम्मत मुसलमा के साथ उनके लिए एक ही दर्द हम रखते हैं, हम एक जान हैं, हम एक जिस्म की मानद हैं। और हम न सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं बल्कि हम तो पूरे अरब के मुसलमान हुक्मरान और दीगर इस्लामी ममालिक जो हैं जितने भी, उनके ऊपर भी ये प्रेशर और ये दबाव बिल्ड करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं अपने एहतजाज के ज़रिए कि वो जागें, उनकी गैरत जाग जाए तो कहीं भी जुल्म नहीं हो सकता। अच्छा सर, जमात इस्लामी क्या समझती है कि जो एहतजाज पाकिस्तान में हो रहे हैं या मुस्लिम कंट्रीज़ में हो रहे हैं तो इन एहतजाज से कुफर हिल सकता है? बिल्कुल। देखें ना, जहाँ भी आप बर्मा को ही देख लें, बर्मा में कितना बड़ा जुल्म हुआ था, अब भी अगरचे जुल्म हो रहा है लेकिन वहाँ जो जुल्म रुका है उसमें बहुत बड़ा किरदार उम्मत मुस्लिमा का ही है। और इसी तरीके से आप देखें कि मुसलमान अगर अपना फरीज़ा अदा नहीं करेंगे तो मुसलमान किस मुँह से कहलाएंगे? सबसे पहली और बड़ी बात तो ये है कि जुल्म रुकता है या बढ़ता है वो एक अलग बात है। हमने अपना फरीज़ा अदा करना है, चाहे वो जिहाद की सूरत में अदा करें, चाहे वो एहतजाज की सूरत में अदा करें, चाहे वो चौकों और चौराहों में खड़े होकर एहतजाज करें, मस्जिद के मिंबर और महराब के ऊपर बात करें। उम्मत मुसलमा को जगाने की बात की जाएगी और उम्मत मुसलमा को जब जगाया जाएगा और उम्मत मुसलमा जब मुत्तहिद होगी और तमाम दीनी जमातें और तमाम लोग तो फ़िरक़ाबाज़ी से पाक होकर और बालातर होकर हर किस्म के नस्ली तासब और ग्रोही तासब से बालातर होकर बात करेंगे, उम्मत वाहिदा के तौर पर बात करेंगे
گے تو وہ انشاءاللہ مؤثر بھی ہوگی، اس سے کفر ٹوٹے گا اور انشاءاللہ العزیز امت مسلمہ غلبہ پائے گی۔ شہزادہ اہل سنت، رہنما اہل سنت جناب ہارون معاویہ صاحب، جو آج کی اس فلسطین کے حق میں ہونے والی اور اسرائیلی مظالم کے خلاف ہونے والے احتجاج کے کرتا دھرتا ہیں، سر فلسطین کے اوپر یوم القدس کے موقع سے لے کر آج تک ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے قبلہ اول کی توہین کی گئی ہے، وہاں پر نمازی حضرات جو تھے ان پر دستی بموں اور جو شیل ہیں وہ برسائے گئے، ان کے اوپر لاٹھی چارج کی گئی۔ تو آج آپ فلسطین کے حوالے سے احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے اسرائیلی مظالم کے خلاف، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں سجاد بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ میرے خیال میں جو سوال آپ نے کیا ہے یہ پوری قوم پر اور پوری امت پر واضح ہے۔ کشمیر کے بعد جو اس وقت جو ظلم اور جو ستم کے پہاڑ فلسطین مسلمانوں پر، وہاں کی ماؤں بہنوں پر توڑے جا رہے ہیں، یہ اس وقت مسلمانوں کی اجتماعیت کی اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ تمام مکاتب فکر، تمام سیاسی جماعتوں کی اتحاد کی ضرورت ہے اور ہر فورم پر فلسطینیوں کے حق کی آواز کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے قائدین علامہ محمد عامر لدھیانوی صاحب، علامہ فاروقی صاحب، ان کے حکم پر ہمارے بس میں جتنا ہے ہم انشاءاللہ ممبر و محراب ہو، چوک چورایا ہو، جہاں بھی موقع آیا ہم فلسطینیوں کے حق میں انشاءاللہ آذان حق دیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ بھائیوں کے تعاون سے آئندہ بھی اپنے قائدین اور حکومتی پالیسی کے مطابق جس فورم پر، جس جگہ پر بھی ہمیں انشاءاللہ بلایا جائے گا، ہمیں انہیں فلسطین ماؤں بہنوں کو کسی صورت میں بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے احتجاج سے کفر ہل سکتا ہے؟ اس کو کوئی اچھا میسج جا سکتا ہے آج کے احتجاج سے؟ دیکھیں، احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ اپنی عوام میں بیداری۔ آج دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ تمام قائدین نے اسی بات پہ لوگوں کو زور دیا کہ معاشرے میں جب تک ہم یہودیت اور عیسائیت اور اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے مظاہروں اور احتجاج کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں یہاں پر بھی سننے والے اور دیکھنے والے تمام ناظرین سامعین کو آپ کی وساطت سے بھی یہی کہوں گا کہ ہمارے گھروں میں، ہماری دکانوں، ہمارے شہروں، ہمارے معاشرے میں اسرائیل اور یہودیت کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ ہوگا۔ اس وقت انشاءاللہ العزیز اسلام کا بول بالا ہوگا اور کفر کا منہ کالا ہوگا، پھر انشاءاللہ ہمارے مسلمان ہر جگہ پہ سرخرو ہوں گے۔ جی سر، تو آپ اپنے پلیٹ فارم سے، آپ اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے فلسطینی مسلمانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو اپنی جماعت کی طرف سے اور اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے یہی کہنا چاہوں گا اپنے فلسطینی مسلمان ماؤں بہنوں بھائیوں بزرگوں کو، انشاءاللہ اہل سنت والجماعت پاکستان آپ کی شانہ بشانہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے قائدین کے حکم پر جہاں بھی انشاءاللہ جس فورم پر بھی انہوں نے ہمیں بلایا، آواز دی، انشاءاللہ ہم فلسطینی ماؤں بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، آج حویلیاں شہر کے اندر، نہ صرف حویلیاں شہر کے اندر بلکہ پورا ہزارہ ڈویژن کے اندر، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور اور حویلیاں کے اندر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ فلسطین کے اندر فلسطینیوں کے اوپر بہت زیادہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، اور فلسطینیوں کے حق میں یہ احتجاج حویلیاں کے مسلمانوں نے ریکارڈ کروایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ امت مسلمہ کی جانب سے، امت مسلمہ کے سربراہان کی جانب سے بار بار مذمتی بیان بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن اغیار کو یہ مذمتیں نہیں چاہیے، بلکہ اس سے آگے ہمارے حکمرانوں کو سٹیپ اٹھانا ہوگا، ہمارے امت مسلمہ کو آگے سٹیپ اٹھانا ہوگا، تاکہ اس سٹیپ سے ہمارے جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کو مدد مل سکے اور اسرائیل کا جو منہ ہے وہ بند ہو سکے۔ اگر ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے تو ہمارے اغیار جو ہیں وہ ہم پر باری ہوں گے، ہم مسلمانوں پر باری ہوں گے۔ آج کے میسج سے ہمارے جو مقررین تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ایک اچھا میسج جائے گا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور ظالم جو قوتیں ہیں ان کو بھی یہ باور یہاں سے کروایا گیا کہ ہم کسی بھی وقت فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، انہیں کسی بھی موقع پر تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئے ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد تنوری اور ان ٹائم نیوز ٹی وی کے کیمرہ مین عامر امین اور ہادی خان کے ساتھ سجاد تنوری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے